Well, my friends, about brain tumor, I have already demonstrated many cases, many patients. I have told you the brain tumors are nothing but the neoplasms. That means the aggregations of the brain tumor or brain cells, the extra aggregate of brain cells, including meninges. That means the coverings of the brain from outside to inside, dura mater, arachnoid matter, and pia mater. But this tumor varies from individual to individual to its size. There are some benign and some malignant. Benign means non-cancerous and malignant means cancerous. The benign tumors are pituitary adenoma, craniopharyngioma, acoustic neuroma, and also our meningioma. So pituitary adenoma, the tumor within the pituitary gland. I have cured many cases of craniopharyngioma and few cases of pituitary adenoma. And this is the gentle lady, aged about 40 years, has been suffering from pituitary adenoma, and she has come from the Agartala of Tripura state. Now, what is pituitary gland and pituitary tumor? Many homeopathic physicians have no clear-cut idea about the anatomy and physiology of the human beings. See, I have opened the pictures from the Google that this is our brain. This is our brain, and the pituitary gland lodges at the base of the brain, brain নিচের দিকে, within the hypophyseal fossa. Within the hypophyseal fossa, এর ভিতরে থাকে. So pituitary tumor operation is very difficult, but it is very deep-seated. All the structures of the brain should come out, and after that the operation is performed. So this is the cerebrum, and this is the cerebellum, and this is the base of the brain, the total brain hemisphere, cerebral hemisphere এর নিচে এই অংশটা বড় করে এখানে দেখানো হয়েছে. দিস ইজ হাইপোথ্যালামাস. এটা থাকে হাইপোথ্যালামাসের নিচে. হাইপোথ্যালামাসের নিচে একটা গর্ত মতো জায়গা আছে, অ্যান্ড দ্যাট গর্ত, দিস স্পেস ইজ নোন অ্যাজ পিটুইটারি ফসা. এই গর্তের মধ্যে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা বসে থাকে. ইট হ্যাজ টু লোবস, anterior lobe and posterior lobes. So pituitary gland has two lobes, the anterior lobe and the posterior lobe. So pituitary gland is a very small, pea-sized, একটা ছোট্ট ডালের মতন, pea-sized endocrine gland located at the base of the brain. That means base মানে নিচে, তলা. সব কিছুর তলাকে বলা হয় বেস, শুধু এক্সেপ্ট হার্ট. হার্টের বেজ কিন্তু পিছন দিকে. হার্টের ছবিটা দিন. হার্টের বেজ হলো পিছন দিকে, হার্টের নিচের দিকে কিন্তু এপেক্স. এই হার্টের কিন্তু নিচের দিকটা এপেক্স, এইটা মনে রাখতে হবে. লাংসের তলা বেজ, ব্রেনের তলা বেজ, কিন্তু হার্টের নিচের দিকটা কিন্তু এপেক্স. এর বেজ হচ্ছে এর পিছন দিকে, যেখান থেকে চারটে পালমোনারি ভেন্স, two from each side of the lungs, are entering into the left atrium. This is the base of the heart. From base to apex, হার্টের উপর থেকে যদি পেন নিচের দিকে আছে, base to apex or pain apex to base. There are medicines, medullarium, cephalium, from base to apex to base. এগুলো অ্যানাটমি না জানলে তুমি তো মেডুলারিনাম প্রেসক্রিপশন করতে পারবে না, সিপিলিনাম প্রেসক্রিপশন করতে পারবে না.
However, I do like to say that the pituitary gland is a small P-shaped endocrine gland located at the base of the brain, and the part is below the hypothalamus. এখন হাইপোথ্যালামাস জানি না স্যার, সে তাহলে অনেক ব্যাপার। সো বিলো দি হাইপোথ্যালামাস ইট রিলিজেস several important hormones and controls the functions and many endocrine systems of the body. So pituitary gland is not a matter of joke. একে বলা হয় the bandmaster of the orchestra, anterior part and the posterior part. The anterior pituitary part is known as the bandmaster of the orchestra. কেন? ব্যান্ডমাস্টার যে বসে থাকে সে কিছু কাজ করে না। যে বড় বড় ব্যান্ড পার্টিতে 10 জনে বাজাচ্ছে, এই একরকম বাজনা, ও একরকম বাজনা, সে আরেক রকম বাজনা, বারে বা বিভিন্ন জায়গায় বসে থাকে। ও হাত দিয়ে শুধু ডাইরেকশন দাও, তুমি চালাও, তুমি আস্তে করো, তুমি জোরে করো, তুমি বন্ধ করো, মাস্টারের কাজে। তাইকে বলা হয় ব্যান্ড মাস্টার অফ দ্য অর্কেস্ট্রা। সো পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, it is also known as hypophysis. It is also known as hypophysis, a small P-shaped gland located at the base of the brain below the hypothalamus. Hypothalamus is a part of the midbrain. It sits in its own little chamber. ওর নিজের জায়গা তৈরি করে দিয়েছে উপরওয়ালা, সেখানে চুপ করে বসে থাকে। It sits in its own little chamber under the brain. আর ওই গর্তটার নাম হলো সেলা টার্সিকা। ইট লাইস, ওর যে ঘর, ওর ঘরটার নাম আছে, তার নাম হলো সেলা টার্সিকা। ইট ইজ এ পার্ট অফ দ্য এন্ডোক্রাইন সিস্টেম and is change of making several essential hormones. So pituitary gland is a very, very important part in the human beings, my friends. এখন এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ড কী কী হরমোন ছাড়ে, যারা যারা কাজ করছে তাদেরকেও কন্ট্রোল করে, সেই জন্যে তোকে বলা হয় ব্যান্ড মাস্টার। ও এসে এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের উপরে কাজ করে গলায়। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কিছু হরমোন ছাড়ে, তাদেরকে বলা হয় T3, T4, এই হরমোনগুলোরা ছাড়ে, কিন্তু এরা কাজ করবে না যতক্ষণ না এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ড। পিটুইটারি দুটো পার্ট আগেই বলেছি, অন ইজ অ্যান্টিরিয়ার পার্ট, অন ইজ পোস্টিরিয়ার পার্ট। অ্যান্ড দি অ্যান্টিরিয়ার পার্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইট সিক্রিটস মেনি হরমোনস। একটা হরমোন এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে চাপকায়, চাপকে চাপকে কাজ করায়, স্টিমুলেট করা। চাপকে চাপকে কাজ করানো তারা ডাক্তারিতে চাবুক মারা বলা যাবে না, স্টিমুলেট করে, স্টিমুলেট ঝাঁকুনি দেয়, কাজ করার জন্য হুকুম করে। তাহলে থাইরয়েডকে স্টিমুলেট করছে পিটুইটারি, অ্যান্টিরিয়ার পিটুইটারি, তাকে বলা হয় থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন। স্টিমুলেট করছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে, তবেই বেটারা কাজ করবে। এরা বাবুর মতন বসে থাকে, এই সে তখন চাপকাতে আরম্ভ করলো বাই দ্য সিক্রেশনস অফ দ্য TSH, থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন। এরা কাজ করতে আরম্ভ করে, তখন এরা ছেড়ে দেয় T3, T4। আর কোথায় কাজ করে? কিডনির উপরে দুটো টুপির মতো গ্ল্যান্ড বসে আছে, তাদের বলা হয় অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড। তাদের বলা হয় অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড। এই টুপির মতন দেখতে গ্ল্যান্ড, এর বাইরের অংশের নাম হচ্ছে কর্টেক্স, আর ভিতরের অংশের নাম হচ্ছে মেডুলা। ভিতরের অংশের নাম কি বললাম? মেডুলা। এই কর্টেক্সের উপরে কাজ করে, তার নাম হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি থেকে আসছে, তার নাম হচ্ছে অ্যাড্রিনো কর্টিকোট্রপিক হরমোন, ACTH। অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের উপরে, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের এর কর্টেক্স কি মেডুলা, ভিতরে কি বাইরে? কর্টেক্সের উপরে, তাই বলা হচ্ছে অ্যাড্রিনো কর্টিকোট্রপিক। ট্রপিক মানে সঞ্জীবিত করা, ট্রপিক মানে উজ্জীবিত করা, ট্রপিক মানে নারিশমেন্ট দেওয়া, ট্রপিক মানে নিউট্রিশন দেওয়া। তাহলে একে কাজ করাচ্ছে। সো অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের কর্টেক্সের উপরে ট্রপিক করছে, মানে তাকে লালন পালন করছে হরমোন। সো অ্যাড্রিনো কর্টিকোট্রপিক হরমোন, তবে ওরা হরমোন ছাড়তে পারছে, তবে ওরা কাজ করতে পারছে। সো অ্যাড্রিনো কর্টিকোট্রপিক হরমোন, তাদেরও কাজ আছে, এর চাপকালে আসলে তবে তারা কাজ করে। সো অ্যাড্রিনো কর্টিকোট্রপিক হরমোন। আর কাজ করে কি? মেয়েদের শরীরে ইউটেরাস, দিস ইজ ভ্যাজাইনা,
দিস ইজ দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব আর ইউটেরাইন টিউব অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ওভারি। এই ওভারিতে একটা মেয়ে জন্মের সময় এর ভিতরে অসংখ্য ছোট ছোট লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট ডিম থাকে, মরে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। আস্তে আস্তে যখন 12-14 বছর বয়স হয় তখন 500-র মতন থাকে। আর 500 তো লাগে না, তাও 500-র মতন প্রকৃতি রাখে। এই ডিমকে বড় করতে হবে। একটা ডিম বড় হলে তবে খোলস ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। বেরিয়ে আসলে এই টিউবের মাথায় জবা ফুলের মতন আঙুলের মতন মাথা আছে, যাকে বলা হয় ফিমব্রেটা। এই ডিম বেরোবে, বেরোলে ঘপ করে এই ফিমব্রেটের মাথা ধরে নেবে। তখন ডিমটা আস্তে 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 টিউবের দিকে এগোয়, এসে মাঝখানের মোটা জায়গাটায় ঘাপটি মেরে বসে থাকে পুরুষ সঙ্গী আসছে কি না, পুরুষ মানুষের শুক্রকীট আসছে কি না। যদি আসে তাহলে দুজনের মিলন হবে, একটা নূতন প্রাণের সঞ্চার হবে। আর যদি না আসে ওই ডিমটা মরে যাবে। এটা তো আর জানি, কিন্তু ডিমটা আসছে কী করে, ডিমটা বড় হচ্ছে কী করে? অসংখ্য ডিম আছে, কিন্তু একটা মাত্র ডিম বড় হয়। কে করায়? এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ড। এই ডিম যখন থাকে তখন নাম হচ্ছে ফলিকেল। প্রথমে যখন বাচ্চা অবস্থায় মেয়েদের তার নাম প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকেল, তারপরে নাম পাল্টে হয়ে যায় একটু ম্যাচিওর হলে গ্রাফিয়ান ফলিকেল। সেই গ্রাফিয়ান ফলিকেলকে স্টিমুলেট করে, ধাক্কা দেয়, বড় হ বেটা, বড় হ। ওখান থেকে তারপরে খোলস ছেড়ে কুসুমটা বেরিয়ে আয়। তাহলে এই গ্রাফিয়ান ফলিকেলকে স্টিমুলেট করছে একটা হরমোন, এই অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি পাঠাচ্ছে। কেন একে বলা হচ্ছে ব্যান্ড মাস্টার অফ দ্য অর্কেস্ট্রা? সবাইকে পরিচালনা করছে, কি সাংঘাতিক জিনিস! সেই পিটুইটারি টিউমার ডেঞ্জারাস ব্যাপার, খুব সাবধানতার সাথে অবলম্বন করতে হবে, সব ফাংশনকে বন্ধ করে দিতে পারে। সো এইকে স্টিমুলেট করার জন্য কাকে স্টিমুলেট করছে? গ্রাফিয়ান ফলিকেলকে। গ্রাফিয়ান বাদ দাও, সোজা কথায় কি, ফলিকেলকে। তাহলে এর নাম হচ্ছে আরেকটা হরমোন আসছে অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি থেকে এই ওভারি মেয়েদের ডিমের ফলিকেলকে বড় করার জন্য, তার নাম FSH, ফলিকেল স্টিমুলেটিং হরমোন। ফলিকেল সাব্বাস, ফলিকেল স্টিমুলেটিং হরমোন। ডিম বড় হলো। কবের থেকে বড় করতে আরম্ভ করে? যেদিন থেকে মাসিক বা মেনস্ট্রুয়েশন আরম্ভ হয়। একটা মেয়ের মেনস্ট্রুয়েশন আরম্ভ হয় কারণ এখানে বেড তৈরি হয়, বিছানা তৈরি হয়। বিছানা যদি মিলন না হয়, বিছানাটা ভেঙে যায়, ভেঙে গেলে যে রক্ত বেরিয়ে আসে তার নাম মেনস্ট্রুয়েশন। তো যখন মেনস্ট্রুয়েশন আরম্ভ হয়ে গেল, প্রকৃতিও যাইছে, সর্বনাশ হয়ে গেল। ডিমের সাথে কোনো শুক্রকীটের মিলন হয়নি, ভেস্তে গেল পরিকল্পনা। আবার নতুন করে ডিম তৈরি, আবার নতুন করে একটা ডিম বড় করতে হবে। আবার FSH আসে, আবার এই ছন্দ চলছে। FSH এসে আবার একটা ডিমকে বড় করছে। ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডে অফ দ্য লাস্ট মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল হয়েছিল 4 দিন 5 দিন, তার প্রথম দিন থেকেই এদিক দিয়ে ব্লিডিং হচ্ছে, কিন্তু ওদিক দিয়ে আবার একটা ডিম বড় হতে আরম্ভ করলো, হচ্ছে বড়। দ্বিতীয় দিন, 3rd ডে, 4th ডে, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 12 দিনের দিন ডিম ম্যাচিওর হয়ে গেছে। ডিম তখন অর্ডার দিচ্ছে অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি, বলছে হুজুর এবার কি করব? এবার তুমি ফেটে বেরিয়ে যাও, তোমার খোলসটাকে প্যাকেটটাকে রেখে দাও আর ডিম বাইরে বেরিয়ে দাও, ওই ফিমব্রেটের এন্ড দিয়ে ওই ইউটেরাইন টিউবের ভিতরে ঢুকে দাও। বলছে আমি ফাটতে পারবো না, আমার অত গায়ের জোর নেই, আমি ফেটে কুসুমটাকে বের করে দিয়ে ঢুকিয়ে দেবো ডিমটাকে, আমি তো বেরিয়ে যেতে পারছি না, আমার গায়ে জোর নেই। তাহলে কি করতে হবে? পিটুইটারি বলছে তুমি পাচ্ছ না কেন? আর একজন সৈনিক দাও আমাকে, আমি একা বড় অসহায়। তাহলে আর একটা হরমোনকে পাঠিয়ে দিচ্ছে, বলছে ঠিক আছে আর একটা লোককে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তার নাম LH, লিউটিনাইজিং হরমোন। অ্যান্ড বাই দ্য কনজয়েন্ট অ্যাকশন অফ দ্য FSH অ্যান্ড LH, দুজনের কনজয়েন্ট অ্যাকশানে, দুজনের মিলিত অ্যাকশানে দড়ি ধরে মারো টান, রানী হবে খান, ফাটিয়ে দিল। বাই দ্য কনজয়েন্ট অ্যাকশন অফ দ্য FSH অ্যান্ড LH। FSH বড় করলো ডিম 12 দিন ধরে, কিন্তু ডিম ফেটে বাইরে কুসুম বা বেরিয়ে আসতে পারছে না। তখন
অসহায় এফএসএইচকে সাহায্য করার জন্য এই অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি আর একটা হরমোনকে পাঠিয়ে দিল, তার নাম এলএইচ অর লিউটিনাইজিং হরমোন। ও এসে কী বলল যে পারছো না, হেই আরেক ধাক্কা আউর দো, দুজনের কনজয়েন্ট অ্যাকশনে ডিম বেরিয়ে গেল। তাহলে আমরা অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি কী কী কাজ পেলাম? একটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে স্টিমুলেট করছে, থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন। অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের কর্টেক্সকে স্টিমুলেট করছে, অ্যাডিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন। মেয়েদের ডিম্বকোষের ডিমকে বড় করছে, ফলিকেল স্টিমুলেটিং হরমোন। ডিম বেরোতে পারছে না ফেটে, আর একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছে লিউটিনাইজিং হরমোন। কটা হরমোন পেলাম? 4টে। এইবারে ছেলেদের বলছে ডিম এসে কী হবে? ডিম বলছে আমি তো চুপচাপ বসে আছি, কোনো শুক্রকীটের সাথে আমার মিলন হচ্ছে না। বলছে টেস্টিসের থেকে কোনো শুক্রকীট বেরোচ্ছে না। টেস্টিস যদি আমরা কাটি, সেকশন করি, ওর ভিতরে যে সেল আছে ছেলেদের, ইন্টারস্টিশিয়াল সেল, ওই সেল থেকেই শুক্রকীটের জন্ম হয়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সিঙ্গেল প্রাণ, যে প্রাণ একা মৃত, যার একার কোনো দাম নেই, কিন্তু সেই প্রাণের সৃষ্টি হচ্ছে যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, মাইক্রোস্কোপের মধ্যে দিলে কোটি কোটি শুক্রকীটের পাওয়া যায়। কিন্তু ও বেরোতে পারছে না। বলছে কী করে বেরোবো? আমাকে সাহায্য করার কেউ নেই, আমি বেরোতে পারছি না। ওই অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি, ওই গৌরী সেন আবার এগিয়ে আসলো টাকা দান করতে। ওই ইন্টারস্টিশিয়াল সেল, ওই সেলগুলো ফাঁকে ফাঁকে, কোষের মাঝখানে মাঝখানে দাগ আছে, ফাঁকে ফাঁকে সেলগুলো আছে, তাই কে বলা ইন্টারস্টিশিয়াল সেল, মানে ইন্টারমিডিয়েট সেলস, মানে ইন্টার দ্য সেলস, খাপে খাপে ওদেরকে স্টিমুলেট করার জন্যে ওর নাম দিল ICSH, ইন্টারস্টিশিয়াল সেল স্টিমুলেটিং হরমোন। শুধু ডিম বড় করলে তো হবে না, তাহলে টেস্টিসের শুক্রকীট তৈরি করার জন্যে আবার অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি পাঠিয়ে দিল ইন্টারস্টিশিয়াল সেল স্টিমুলেটিং হরমোন। তাহলে অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি কি ছেলে খেলা? ছেলে খেলা? ওই বেজ অফ দ্য ব্রেন, ব্রেনের নিচে ছোট্ট একটা মসুর ডালের মতন গ্ল্যান্ড বসে আছে, কী তার অপরিসীম ক্ষমতা! বলছে বাচ্চা যখন বড় হবে আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে বাড়বে বাড়বে বাড়বে। মা দেখে বিজ্ঞাপন টিভিতে লাফাচ্ছে, হরলিক্স আরও শক্তি বেশি দেয়, লাফিয়ে বাচ্চা আম পাচ্ছে। হরলিক্স কিছু করছে না, ওগুলো বিজ্ঞাপনে পয়সা লুটছে। এই অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি ওই বাচ্চার জন্য এবার নির্দিষ্ট একটা পাঠানা ব্লাডের ভিতর ছড়িয়ে দিয়ে সারা শরীর বাড়ার জন্যে, বাচ্চাকে ধাপে 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 বড় করার জন্য একটা হরমোন পাঠিয়ে দিচ্ছে। বাচ্চা বড় হচ্ছে, লম্বা হচ্ছে, তার নাম গ্রোথ হরমোন। তার নাম গ্রোথ অর সোমাটোট্রপিক হরমোন। সোমাটো মানে বডি, সাইকো মানে মন, তাই শরীর এবং মনের রোগকে আমরা বলি সাইকোসোমাটিক ডিজিজ। সো সোমাটো মানে বডিকে স্টিমুলেট করছে, তার নাম সোমাটোট্রপিক হরমোন আর গ্রোথ হরমোন। তাহলে কটা হরমোন পেলাম অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি থেকে? 6টা। থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের উপরে কাজ করে থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন, কিডনির উপরে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডকে স্টিমুলেট করছে অ্যাডিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন। 5টা তুমি ঠিকই বলেছ, কারণ এক একটা সেক্সে 5টা। টেস্টিসে আর ওভারিতে এক হচ্ছে না। যাদের টেস্টিসের উপরে কাজ করছে তারা মেল, যাদের ফিমেলে কাজ করছে তাদের আলাদা। তো সুতরাং 5টাই বলা যেতে পারে। একটা হচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, নাম্বার 2 অ্যাডিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন কিডনির উপরে, নাম্বার 3 মেয়েদের উপরে 2টো FSH অ্যান্ড LH, 2 আর 2 4, আর একটা হলো গ্রোথ হরমোন 5। এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ড। আর এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের পিছনে আবার একটা ছোটো পার্ট আছে, তার নাম পোস্টিরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ড। এই হলো অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের কাজ। আর পোস্টিরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ড হচ্ছে বাচ্চারা যখন মায়ের বুকে দুধ খায়, সেই দুধ বাড়ানোর জন্য একটা হরমোন পাঠিয়ে দিচ্ছে এই পোস্টিরিয়র পিটুইটারি। অ্যান্টিরিয়র বলছে ওরে হারামজাদা, আমি একাই কি সব কাজ করব? আমি তো একটা জন্ম দিয়ে দিলাম, FSH দিয়ে ডিম বের করে দিলাম, শুক্রকীট বের করে দিলাম, মানুষ তৈরি হয়ে গেল, সেই বাচ্চা বুকে দুধ পাচ্ছে না, আমি একা খাটবো, তুই কিছু কাজ কর। তখন ও হরমোন পাঠিয়ে দিচ্ছে অক্সিটোসিন।
বাচ্চা মায়ের বুকের ব্রেস্টের উপরে স্টিমুলেট করে দুধ তৈরি করে দিচ্ছে। তাই গরুকে অক্সিটোসিন ইঞ্জেকশন দেয় দুধ বাড়ানোর জন্য। আর কি হচ্ছে, একটা মানুষের জল খুব তাড়াতাড়ি ফিল্টার হয়ে যাচ্ছে, প্রচুর প্রচুর পরিমাণে শরীরে ফেরত আসছে না কিছুই, কিডনি সব বের করে দিচ্ছে। বলছে হারামজাদা কিডনি তো একদম মহেশ্বরের মতো আরম্ভ করেছে, ধ্বংস করে দিল। তাহলে কিডনিকে সামলানোর জন্যে আরেকটা হরমোনকে পাঠিয়ে দিচ্ছে এই পোস্টেরিয়র পিটুইটারি, তার নাম এডিএইচ, অ্যান্টি ডায়ুরেটিক হরমোন। কন্ট্রোল করো, সব জল না বের করে দেয়। তার অ্যান্টি ডায়ুরেটিক হরমোন যদি কম হয়, সেই মানুষটা বারবার প্রস্রাব করবে, বারবার ইউরিনেশন। আর একটা হরমোন পাঠাচ্ছে ওই পোস্টেরিয়র পিটুইটারি, তার নাম মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন। চামড়ার রং কালো হচ্ছে, সাদা থেকে কালো হচ্ছে ওই হরমোন। আরও একটা পাঠিয়ে দেয় রাত্রে ঘুম ভালো করার জন্য, মেলাটোনিন হরমোন। এসব আছে, এসব ডিটেলস আমার বলার উদ্দেশ্য নয়। তাহলে আমি বুঝালাম পিটুইটারি গ্ল্যান্ড ইজ এ স্মল পি-shaped gland situated at the base of the posterior part of the at the sella turcica of the hypophyseal fossa of the brain, at the base of the brain, just below the hypothalamus. এইখানে টিউমার যদি হয়, এই টিউমার কখনো ক্যান্সার হয় না। দিজ আর বেনাইন টিউমার অ্যান্ড দিস জেন্টেল লেডি সাফারিং ফ্রম দিস বেনাইন টিউমার, এই বেনাইন টিউমারের পাচ্ছে। নাও হোয়াট উইল বি আওয়ার সিলেকশন? দিস ইজ এ সাইকোটিক ম্যানিফেস্টেশন, দিস ইজ এ সাইকোটিক ম্যানিফেস্টেশন। অ্যান্ড শি হ্যাড ওয়ান ওয়াট ইন দ্য রাইট থাই, ডান দিকের থাই আঁচিল ছিল বলেছ। সো রাইট থাই, ওয়াট ইন দ্য রাইট থাই, অ্যান্ড দ্য টিউমার ইটসেলফ ইজ সাইকোসিস। So the patient is psychotic. Her father suffered from asthmatic troubles. বাবার হাঁপানি ছিল। So psychotic. Patient is psychotic. Father suffered from asthma. She had warts, and this pituitary macroadenoma itself is psychosis. Profuse sweats. She has profuse perspiration, and the perspiration aggravates even during sleeping. ঘুমের মধ্যেও খুব ঘাম হয় বলেছেন। সো প্রফিউজ পারস্পিরেশন, fears of dead body, dreams of dead body. So considering the mathematic background, considering the history of wars, considering the profuse perspiration even during sleeping, considering the dreams and fears of dead body, the medicine I have prescribed T-occidentalis in 50 millisiemens scale. And I do believe, I have the strong and firm opinion that this gentle lady will totally cured from this macroadenoma of the pituitary gland. Pituitary glandsের বৃদ্ধি পরাজিত হবে ডাক্তার রবীন বর্মনের কাছে। Thank you very much for your kind cooperation.